الرحیم۔ اصل مضمون تو ہمارا جنائز کے متعلق ہے، لیکن ہمارا طریقہ یہی چل رہا ہے کہ ہم کسی ایک نقطۂ نظر کو لے کر اس پر جو توفیق ہوتی ہے بات کر دیتے ہیں۔ ابن سیاد کا ذکر آیا، دجال کی بحث چھڑ گئی۔ دجال کا ذکر آیا تو امام مہدی کا تعارف ساتھ کرایا گیا۔ کچھ ضرورت اس وجہ سے بھی تھی کہ قوم اب منتظر ہے امام مہدی کے آنے کی، کہ وہ آئیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ تو عرض یہ کیا گیا کہ وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جنہیں کوئی وحی، کتاب، رسالت، نبوت کوئی شے ملی ہوئی ہو، نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ وہ ایک لیڈر ہوں گے، قائد ہوں گے، ایک تحریک چلائیں گے جہاد کی، دجال کے خلاف کی اس تحریک کی برکت سے دجال کے فتنے کی روک تھام ہوگی۔ اہل اسلام اپنے عقیدے اور ایمان کو بچائیں گے، بس اس حد تک۔ مشابہ ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مدینے کے رہنے والے ہوں گے، نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان دنوں تلواروں کی جنگ کا دور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے مقام لد پر۔ کہتے ہیں مقام لد آج کل اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، جو اس مقام کا نام مقام لد ہے۔ یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں جا کر وہ چھپے گا، جو کبھی کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں معبود ہوں، میں ساری کائنات کا مالک ہوں، نفع نقصان کا میں مالک ہوں۔ اللہ کی طرف سے ڈیل تھی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سے فرار ہوتے ہوئے کھجوروں کے جھنڈ میں جا چھپے گا، اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام اسے تلوار کے ذریعے قتل کریں گے۔ اہل اسلام کو آ کر اپنی خون آلود تلوار دکھائیں گے، لوگ اطمینان حاصل کر لیں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا، اللہ اسلام کا بول بالا کر دے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں کوئی 40 سال تک حیات رہیں گے، حکومت کریں گے، شادی ہوگی، اولاد بھی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ زمین کی برکات کو پلٹا دے گا اور ہر طرح کی خوشحالی ہو جائے گی۔ اور اسی طرف اللہ نے قرآن پاک میں اشارہ کیا ہے، اِم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اہل کتاب کا ہر بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اس زمانے میں جو ہوں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اہل کتاب کا ہر بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے مسلمان ہو جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں یاجوج ماجوج کا آنا بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دورانیے میں ہوگا۔ جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ دعوت اور حکومت چل رہا ہوگا۔ اس دوران اللہ رب العزت وحی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیں گے کہ میرے ایسے بندے اب نکلنے والے ہیں جن کے ساتھ مقابلے کی آپ میں سے کسی کو تاب اور طاقت نہیں ہے، تو اپنے ساتھیوں کو لے کر آپ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ پہاڑوں میں، غاروں میں، مختلف خفیہ مقامات پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ جا چھپے گی، اور اس دوران یاجوج ماجوج آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ ان کی تفصیلات کے حوالے سے بہت کچھ مشہور ہے، لیکن سب غیر مستند اور اسرائیلی روایات ہیں کہ ان میں سے کسی کی اس پر تک موت نہیں ہوتی
जब तक कि अपनी औलाद में से 1000 अफराद को ना देख लें। ये बात तो बहरहाल ये है, बाज़ हदीसों में इतने लंबे उनके कान हैं, एक कान को बिछाते हैं, गद्दा बन जाता है, दूसरे कान को ऊपर ओढ़ लेते हैं, वो उनका कंबल बन जाता है, रज़ाई हो जाता है। ये सब इसराइली रिवायतें हैं। और इस तरह की तफसीलात फ़लाँ की औलाद से हैं, फ़लाँ की औलाद से है, अतराक हैं, ये सारी बातें मुस्तनद नहीं हैं। बहरहाल वो एक फ़ितना होगा, गालिबन बनु आदम से हैं, समंदरों का पानी चट कर जाएंगे, बेलाग जो सामने आएगा मारते जाएंगे, ज़मीन में फसाद मचाएंगे, खून खराबा करेंगे, ज़मीन वालों को अपने हिसाब से मार डालेंगे, फिर आसमानों की तरफ तीर चलाएंगे और कहेंगे क़तलना मन फिल अर्दी व सनक़्तुलु मन फिस समाई। ज़मीन वालों को हमने मार दिया है, अब आसमान वालों को हम मारते हैं। तो अल्लाह ने उनकी रस्सी को लंबा किया हुआ होगा, तो वो आसमानों की तरफ तीर फेंकेंगे और खून आलूद तीर वापस आएंगे, तो खुश हो जाएंगे कि लो जी, अब ज़मीन और आसमान पर हमारी हुकूमत हो गई और कोई हमारे मुकाबले में ठहरने वाला बाकी नहीं रहा। फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह तो अपना करम फरमा, इस इम्तिहान को ख़त्म फरमा, तेरे बंदे थक गए हैं, ईमान को बचाना मुश्किल हो गया है, ज़िंदगी तंग हो गई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन दिनों में भूख का ये आलम होगा कि बैल का एक सिरा 100 दिनारों में मिलेगा। बैल का एक सिरा 100 दिनारों में 35-40 ग्राम तोले सोने में एक सिरा मिलेगा और लोग तड़प उठेंगे। बिल आखिर अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम और अलैहिस्सलाम की दुआओं की बरकत से उनको ख़त्म फरमाएगा। पैगाम ये हुआ कि जहाँ असलिहा काम करना छोड़ देता है वहाँ दुआ काम करती है, वहाँ दुआ काम करती है। ईसा अलैहिस्सलाम पहले भी तो दुआ कर रहे थे, लेकिन दुआ की कबूलियत के लिए, यानी उस माने में कबूलियत के लिए जिस माने में बंदे की तमन्ना है, उस माने में कबूलियत के लिए दरअसल अल्लाह ने एक टाइम रखा होता है। बंदे को चाहिए कि वो दुआ बेफिक्र होकर करता रहे और यकीन के साथ करता रहे कि मेरी बात की सुनवाई है, मेरा अल्लाह मेरी इल्तिजाओं को सुन रहा है, कबूल कर रहा है। और जितना वक्त गुजर रहा है ये कबूलियत के करीब हो रहा है, ये निजात के करीब हो रहा है, ये आसानी के करीब हो रहा है, वो मायूस ना हो। इस दौरानिए में ये पहले हिम्मत तोड़ बैठा तो इसका जैसे गुमान अल्लाह के मुतालिक ख़राब होगा, वैसे ही इसके गुमान के मुताबिक अल्लाह इसके साथ मामला कर देगा। अना इंद ज़न्नि अब्दी भी। तो ईसा अलैहिस्सलाम दुआएं तो उस वक्त भी कर रहे होंगे जब गारों में छुपे हुए थे अपने साथियों के हमरा, लेकिन अल्लाह ने जो टाइम मुकर्रर किया था इम्तिहान का वो पूरा होना था। दुआओं की बरकत से ये हुआ कि वो वक्त आसानी से झेला गया। दुआओं की बरकत से ये हुआ कि तवक्को, उम्मीद और ढारस बनी रही। दुआओं की बरकत से ये फ़वाइद हुए, अजर व सवाब मिला। जो मुसीबत का ज़ोर था दुआओं की बरकत से वो टूट गया। यही होता है ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं के फ़वाइद यही बताए। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं जिन दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का जोर था, दा फदा दा फदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की, दिन रात अल्लाह से मांगते रहते थे, दिन रात अल्लाह से मांगते रहते थे। और मुझसे पूछते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें क्या लगता है कि जो आरज़ा मुझे लाहिक हुआ था अब उसमें कुछ बेहतरी आ गई है? तुम्हें क्या लगता है जिस तकलीफ से मैं दो चार था अब वो ख़त्म हो गई है? बहुत दुआएं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने नजात का रास्ता दिया। तो गोया रिस्पॉन्स के इंतज़ार में ना बैठ जाए दुआ करने वाला, वो दुआ करता रहे, रिस्पॉन्स अपने टाइम पर आएगा। दुआ की बरकत से फितने का, तकलीफ का, मुसीबत का जोर टूटेगा। आने वाली जो मुसीबत है वो वहीं थम जाएगी और जिस मुसीबत से दो चार है उससे उससे निभने का इसे तरीका और शऊर आ जाएगा।
ये मायूसी से बच जाएगा। और फिर अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद भी आ जाएगी। अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, उसकी हिकमतें हैं और कोई उससे पूछने वाला नहीं है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून, कोई उससे पूछने वाला नहीं है, वही सबसे हिसाब लेता है। सारी मखलूक को ही इन्होंने आकर बदमाशी की, मार दिया। जो देखते हैं, ना बूढ़ा देखते हैं, ना बच्चा देखते हैं, ना औरत देखते हैं, ना मर्द देखते हैं, बेलाग कत्ल करते जा रहे हैं। और ज़मीन की सारी कुव्वतें, ज़मीन की सारी नेमतों को चट करके, ये आलम है उनका, कोई रोक टोक नहीं, कोई लगाम नहीं। मौसम उनके लिए, हमवार, हर शय उनके लिए। बाज़ दफ़ा इम्तिहान गाह में मुश्किल सवाल भी आ जाते हैं। ये दुनियावी जहान इम्तिहान का जहान है। और ये नज़रिए की बात है। हमारे पास बाज़ अहबाब आते हैं, वो कहते हैं कि जी क्या करें, बस यूँ लगता है बेमकसद हूँ और चाहता हूँ कि बस मर जाऊँ, मौत के इंतज़ार में। वो क्या मसला है? मसला उसे ये है कि वो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख के नीचे आ गया है। ये कोई मसला है? ये तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि औलाद नाफरमान होगी। मसला ये है कि ज़ौजा बदतमीज़ी करती है। ये इस काम के लिए तो अपनी हमेशा की ज़िंदगी को तबाह करना चाहता है। तो नज़रिया जो है वो अल्लाह के मुतालिक अच्छे गुमान का होना चाहिए। दुआ करते रहेंगे। आज कबूलियत का टाइम आ गया है, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। कबूलियत इस तरह होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह इनमें, इनके गले में एक मर्ज पैदा कर देगा। जैसे कोई कैंसर होती है या ताउन है या इस तरह की नक्स, ये गले में एक फिंसी सी निकलेगी याजूज माजूज की, और वो फैलेगी। यमूत होना का मौत रजुलिन वाहिद, जैसे एक बंदे की मौत में टाइम लगता है, सारे याजूज माजूज की मौत में इतना टाइम लगता है। या तो सारी दुनिया में आग लगाई हुई थी, या लम्हा भर के अंदर सबको अल्लाह ने मार दिया। बंदे के हाथ में ये है कि बंदे की अल्लाह के साथ बनी हुई हो, मार नहीं खाता होता। अल्लाह के साथ इसकी बनी हुई हो, दुआ का तरीका इसे आता हो, इत्मीनान, मार ये नहीं खाता। सब मर जाएंगे। अब ज़मीन इनकी लाशों से भरी हुई है, लाशें खराब हो रही हैं, ताफुन फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। गार से तो बाहर निकल आए, गार से तो बाहर निकल आए, लेकिन अब भी मसला तो यूं का तू खड़ा है। पहले जीते थे तो मुसीबत थे, अब मर गए तो मुसीबत है। अब मर गए तो मुसीबत है। इसलिए कभी भी ये ना कहा करें कि अल्लाह ये मांग रहा हूं और नहीं मांगूंगा। ये ना कहा करें कि अल्लाह बस ये काम कर दे, मेरी तो बस ये ख्वाहिश है, मेरे बच्चों की घर बस जाए, मेरी आंखें ठंडी हो जाए, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। इतनी छोटी तेरी जिंदगी और ख्वाहिश है। कभी ये ना कहें अल्लाह ये दे दे, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। ये ना कहा करें, ये ना कहा करें। बंदा नहीं रह सकता है। अल्लाह ने जो पुर्जा बंदे में रखा है ना, वो पुर्जा इसे ये मौत के बाद भी जन्नत के दरवाजे पर बैठा होगा, पीछे 70 वादे कर आया है, अब नहीं मांगूंगा, और फिर कहेगा कि अल्लाह मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। तो इसी तरह ही है। तो अल्लाह से कहें अल्लाह अब भी दे फिर भी मांगूंगा, अब भी दे फिर भी मांगूंगा, और अब भी शर्तें लगा लगा। हबली मिल्लत इन्नी वाहनल आज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया। पहले मैं वो सारी बातों का इकरार करता हूँ जो मेरी ख्वाहिश को नामुमकिन बताती हैं मेरे हिसाब से, लेकिन फिर मांगता हूँ शर्तें लगा लगा, फिर मांगता हूँ शर्तें लगा लगा कि मैं फकीर से थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं मखलूक से थोड़ी मांग रहा हूँ। मैं जब तुझसे मांग रहा हूँ तो फिर मेयार के मुताबिक मांगूंगा, शायान शान मांगूंगा। कोई मैं उसमें किसी शुबे और तरद्दुद को मैं नहीं रखता हूँ। वाहनल आज़्मु मिन्नी, हाथ लगाता हूँ गोश्त हड्डी में फर्क नहीं लगता, हड्डियाँ कमजोर हो गई। वश्ताल रासु शैबा, मेरे सर पर निगाह पड़ती है तो शोले मार रहा है, इतने सफ़ेद बाल हैं, बिल्कुल एक बाल भी काला नहीं रहा। मैं बुढ़ापे को पहुंच गया हूँ, कमर झुक गई है, आंखों की बिनाई कमज़ोर हो गई है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। वमराती आखिर, बीवी मेरी पैदैशी बांझ है,
اللہ یہ ساری باتیں ہمارے حساب سے ناممکن بناتی ہیں کہ میرے یہاں اولاد ہو. یہ تو میرے رولے ہیں، لیکن میری پریشانی کیا ہے؟ انی خفت الموالی من ورائی وامراتی عاقر. انی خفت الموالی من ورائی، ان میں جیتا تھا، انہیں نصیحت کرتا تھا، میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ گمراہ ہو جائیں گے، یہ مشرک ہو جائیں گے، انہیں سنبھالنے والا کوئی چاہیے، انہیں سنبھالنے والا کوئی چاہیے. اللہ کوئی صورت بنا، میری بیوی بانجھ ہے، حبلی ملت ان کا ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. اور مفسرین کہتے ہیں کہ چھپ کے مانگ رہے تھے کہ بابا جی کی یہ دعا اگر لوگوں نے سن لی تو لوگ اندازہ لگائیں گے، وہ کہیں گے کیسی کیسی باتیں مانگ رہے ہیں آپ. بڑھاپا ہے، 100 سال کی آپ کی عمر ہے اور آپ نرینہ اولاد مانگ رہے ہیں، وہ اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہ اولاد جو اللہ کو راضی کرے، وہ اولاد جس سے اللہ راضی ہو، وہ اولاد جسے اللہ نبوت دے، وہ اولاد جو اس مشن نبوت کی وراثت کو آگے چلائے. ہو بیٹا ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، اتنی شرطیں لگا رہے ہیں زکریا علیہ السلام. مخلوق سنتی تو کہتی کہ حیرانگی کی بات ہے حضرت، آپ بڑھاپے میں اتنی شرطیں لگا کے مانگ رہے ہیں. بڑھاپے میں تو بندہ کہتے چلو جیسا ہو گھر میں رونق تو ہو نا، جیسا ہو گھر میں رونق تو ہو. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. 3-4 عذر ذکر کیے اور 3-4 ہی شرطیں اور معیار مقرر کیے. انی خفت الموالی من ورائی وامراتی عاقر فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. 4 اپنی کمزوریاں بتائیں، 4 اللہ پر شرطیں لگائیں، 4 اللہ پر شرطیں لگائیں کہ مجھے اس معیار کا چاہیے. 2 شرطیں ان کی چھوٹ گئی تھی، مانگا اس سے تھا، پھر اس نے اپنی شان کے مطابق دیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. آپ نے 4 مطالبے کیے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا تھا اللہ نام کے مشورے میں نہیں پڑھنا چاہتا، نام بھی تو ہی رکھ دے. اللہ نے نام اپنی طرف سے رکھا. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم یحییٰ نام کا آپ کو بچہ دے رہے ہیں اور ہم نے اسے نبی بنا دیا ہے، اسے کتاب دے دی ہے وغیرہ وغیرہ. ساری اللہ رب العزت جو کسریں رہ گئی تھی وہ اللہ نے پوری کر دی. دعا کام کر گئی. اب کیا کیا جائے؟ باہر نکلے تو یہ حالت ہے تو اللہ سے پھر دعا گویا. دعا میں مزیدار بات یہ ہے کہ یہ ایکسپائر نہیں ہوتی، اور دعا میں یہ مزیدار بات ہے کہ جس سے مانگتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا ہو تو ابھی تو آیا تھا پھر دوبارہ آ گیا، چل بھاگ جا، اب تیرا ٹائم نہیں ہے، دوسروں کو ٹائم دے. دعا میں اللہ اس طرح نہیں کہتا ہے ابھی دعا کی اور دعا پوری ہو گئی، ان کی موت ہو گئی. اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جو وبال جان بنے ہوئے ہوں آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے وہ جان دے دے. ایک خوشی مل گئی ہے، کہا اللہ ایک اور کام ہے. وہ کیا کام ہے؟ اللہ اب یہ حالت ہے ہمارے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ان کی میتوں کو بھی تو ٹھکانے لگا، ان کی میتوں کو بھی تو ٹھکانے لگا. تو اللہ رب العزت اونٹوں کو بھیجیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہے نا، گردنیں ہوتی ہیں لمبی، اس طرح کے پرندے آئیں گے، آ کے وہ ان کی میتوں کے نیچے اپنا سر دیں گے، گردن پر ان کی میتوں کو اٹھائیں گے اور دور جا کے انہیں پھینکیں گے. تعفن سے بھی اللہ بچا دے گا، تعفن سے بھی اللہ بچائے گا. اس کے بعد اللہ بارش نازل فرمائے گا، بارش نازل ہوگی، زمین دھل جائے گی، پھر اللہ زمین کو حکم دے دے گا کہ زمین اپنی برکات کو باہر نکال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انار ہوگا پورا ٹبر رج کے کھائے گا، ختم نہیں. ایک بکری ہوگی پورا قبیلہ اس کا دودھ پیے گا، اتنا دودھ ہوگا وافر کہ کسی کے لیے کوئی کمی نہیں ہوگی. ایک ٹائم کا دودھ ہوگا، پورے کا پورا کنبہ اس کو استعمال کرے گا اور کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ خیر رونقیں فرما دے گا. یہ سارے مراحل ہیں. یہاں ایک سوال بس اسی پر ہم انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. سوال ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے. جیسے میں نے کل تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، بات کیونکہ اس موضوع کی چلی ہے تو اس پر ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں.
کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اب تک زندہ ہونا، یہ تو میں نے کل ذکر کر دیا تھا کہ یہ ممکن ہے اور استثناءات میں سے ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں تو روٹی کیسے کھاتے ہیں، پانی کیسے پیتے ہیں، یہ فضولیات ہیں، کل میں نے اس پر بات کی تھی، یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے۔ ہاں جب اللہ تمہارے ذمہ لگائے، جب تمہارے ذمہ لگائے کہ یہ کام کرو تو ہاتھ کھڑے کر دینا، اللہ ہم سے نہیں ہوتے، ہمارے تو طاقت میں نہیں ہے۔ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لگائے ہیں، بندہ ان کی ٹینشن خود لے کے بیٹھا ہے، یہ اس کی بے لحاظی، یہ اس کی بے لحاظی ہے، ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے کہتے ہیں اتنی بڑی بات تھی، قرآن میں تو آتی، قرآن میں تو آتی کہ جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اتریں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، قرآن میں آیا ہی نہیں ہے۔ نہیں قرآن میں آیا ہے، قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے نزول مسیح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہودیوں نے ایک چال چلی تھی اور اللہ نے ایک اور چال چلی تھی۔ یہودیوں نے جو چال چلی تھی وہ ناکام ہو گئی اور اللہ نے جو چال چلی تھی وہ کامیاب ہو گئی۔ یہودیوں کی چال یہ تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں، یہ یہودیوں کی چال تھی۔ اللہ کی چال یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی شہید نہ کر سکے۔ اب اللہ غالب آیا اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا، اور یہودی مغلوب ہوئے اور رسوا ہوئے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے۔ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر لٹکایا، ہاں انہیں مغالطے میں ڈال دیا گیا، ہاں انہیں مغالطے میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ ایک بندہ لگا جو انہیں یہ لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، مشابہت کی وجہ سے انہوں نے اسے پکڑا اور اسے سولی پر لٹکا دیا اور یہ سمجھا کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہودیوں کی چال ناکام ہوئی، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی پر لٹکایا، ہاں انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعہ اللہ الیہ، کہاں گئے پھر عیسیٰ علیہ السلام؟ انہوں نے تو قتل نہیں کیا، زمین میں بھی نہیں ہے، ملے بھی نہیں، تو کہاں گئے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں اٹھ گئے، وہاں چلے گئے، اور جب اللہ چاہیں گے تو ینزل فیکم ابن مریم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت ہوگا، تمہارے درمیان ابن مریم اتریں گے، تمہارے درمیان ابن مریم اتریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے جیسے زمین ظلم سے بھری ہوئی تھی، جیسے زمین ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، خنزیر تو حرام ہے، اور صلیب توڑ دیں گے، صلیب کی عبادت بھی ناجائز ہے، لیکن اب صلیب توڑو تو عیسائی گرما جاتے ہیں۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام توڑیں گے تو کوئی گرمائے گا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، سارے عیسائی جو مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے صلیب بیکار پڑی ہوگی، اسے توڑ دیا جائے گا، کیونکہ صلیب کو پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا، صلیب کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خنزیر قتل ہو جائے گا، پڑا رہے گا، اسے کوئی کھانے والا نہیں ہوگا، تو پالتے ہیں، بیچتے ہیں اور اس کا کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ کھانے والے موجود ہیں۔ جب شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو جائے گا تو خنزیر قتل ہو جائے گا اور اس کو کھانے والا کوئی باقی نہیں ہوگا، یعنی سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور جزیے کو ختم کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے۔
तो ये माना नहीं है कि शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिज़िया को जारी किया और हदीस कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम उसे मनसूख कर देंगे। लो, ईसा अलैहिस्सलाम ने शरीयत मोहम्मद को मनसूख कर दिया। नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम ने शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसूख नहीं किया है, ना करेंगे वो मनसूख। लेकिन जिज़िया तो काफिरों से लिया जाता है, लेकिन उन ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई काफिर होगा ही नहीं। इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही। जब सारे मुसलमान हो जाएंगे, जब सारे मुसलमान हो जाएंगे, तो इसलिए जिजिया किस से लिया जाए? अब बांदियाँ नहीं है तो बांदियों के अहकाम नहीं है, अब बांदियाँ नहीं है तो बांदियों के अहकाम नहीं है, गुलाम नहीं है तो गुलामों के अहकाम भी नहीं है। तो जब काफिर नहीं होंगे तो फिर जिजिया किससे लिया जाए? तो ये माना है। अब ये कहना कि जी याजूज माजूज भी ये चाइना वाले हैं और खिंजीर को कत्ल कर देंगे, तो इसका माना यह है कि सूद छोड़ ख़त्म करा दिया जाएगा। और जनाब सलीब को तोड़ देंगे तो इसका माना यह है कि फ़लाँ, ये मुरादें खुद बनाना अपनी तख़य्युलाती, ये कुरान पाक के फ़हम में दस्तरस है और मुदाखलत है और मानवी तारीफ़ है। मानवी तारीफ़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब इसी चीज़ें हैं, ये सब इसी चीज़ें हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे। और जो मौजूदा कादियानियत है, ये अहम बात है, जो मौजूदा कादियानियत है इसकी सारी इमारत वफ़ात मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खड़ी है। वो इस तरह की सीढ़ी चढ़ते हैं। उनका कहना है कि ग़ुलाम अहमद कादियानी वो है जिसका अल्लाह ने कुरान में तज़किरा किया। कहते हैं कैसे? कहते हैं मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ये ग़ुलाम अहमद कादियानी की तरफ इशारा है। हम कहते हैं और कोई दलील? कहते हैं और दलील ये है कि वो जो आएगा मुजद्दिद होगा, खिंजीर को कत्ल करेगा, जिजिया तोड़ देगा, ख़त्म करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये सारे काम उन्होंने इस तरह किए, तो ग़ुलाम अहमद कादियानी ही तो था। वो ग़ुलाम अहमद कादियानी ही तो था। हम कहते हैं भाई हदीसों में तो आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, ये काम तो सारे ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। कहते हैं नहीं, वो जो मुंतज़र है ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में, वो ज़ाहिर हुआ ग़ुलाम अहमद कादियानी की सूरत में। ज़ाहिर हुआ ग़ुलाम, हम कहते हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम जो गए थे उनका क्या बना? कहते हैं गए ही नहीं थे। वो कहते हैं गए ही नहीं थे, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम की तो वफ़ात हो गई है। ईसा अलैहिस्सलाम की तो वफ़ात हो गई है। वादिन दर्जात बुलंद की थे जी। कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम गए ही नहीं थे, उनकी तो मौत हो गई। सलीब पर नहीं चढ़ाया, अल्लाह ने कहा सलीब पर नहीं चढ़ाया, लेकिन तभी मौत उनकी 32 साल की उम्र में कहते हैं हो गई थी। हम कहते हैं कब्र कहाँ है? कहते हैं कश्मीर में किसी जगह पर उनकी कब्र है, वगैरह वगैरह। ये बात उनका कहना है। तो अगर उन पर यह साबित कर दिया जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, तो जिस सीट पर उन्होंने अपने को बिठाया है वो सीट रिजर्व हो जाएगी। तो सारी इमारत जिस सीट पर कब्जा करने की वजह से कादियानियत की बनी है, वो सारी की सारी गिर जाएगी, वो सारी की सारी गिर जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये साबित किया जाए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदा होने के हवाले से कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दलाइल इरशाद फरमाए हैं, उनमें मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम और बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि। और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं व युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अल्लाह की निशानी है, और निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो अधेड़ उम्री में लोगों से बातें करेंगे। अधेड़ उम्री में तो हम भी बातें करते हैं, आप भी बातें करते हैं। अल्लाह ने अधेड़ उम्री में गुफ्तगू करने को दलील बनाया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक पर होने की और सच्चाई की। अधेड़ उम्री में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बातें करने वाली जो उम्मीद है या तवक्को है वो भी बाकी है। क्योंकि जो लोग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को की वफ़ात हो गई है, वो कहते हैं कि जवानी में वफ़ात हुई है, 32 साल की उम्र जवानी की उम्र होती है। मुस्लिमीन वालों ने कहा, या कादियानी कहते हैं, वो भी यही कहते हैं 32 साल की उम्र में वफ़ात हो गई थी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अगर 32 साल की उम्र में वफ़ात हो गई थी तो कुरान कहता है अधेड़ उम्री में
ईसा अलैहिस्सलाम बातें करेंगे, तो कुरान की ये जो पेशन गोई है अभी पूरी होना बाकी है। अधेड़ उम्री में उस वक्त बातें करेंगे जब उतरेंगे, रहेंगे 40 साल तक यहाँ हुकूमत करेंगे, बातें करेंगे, नसीहत करेंगे, तो ये चीज़ अभी बाकी है। और इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही, ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले सारे अहले किताब ईमान ले आएंगे, ये निशानी भी बाकी है। तो कुरान पाक की ये दलीलें ये बताती है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। आखिरी बात करके मैं बात मुकम्मल करता हूँ। बुखारी किताब तफसीर में इस आयत के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुताहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू। अल्लाह ने कहा है ईसा मैं आपको पूरा पूरा उठाने वाला हूँ। इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं आपको सलामती के साथ, आप फिक्र न करें ये आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, बाल भी विंगा नहीं होने दूंगा। इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं आपको महफूज रखूँगा, पूरा पूरा सलामत रखूँगा, व राफ़िउका इलैया, और अपनी तरफ बुलंद कर लूँगा। अल्लाह ने ये कहा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने की आदत है कि वो लफ्ज़ की तशरीह करते हुए उसके लुग़वी मानी की तरफ जाते हैं। इमाम बुखारी ने लिखा है इन्नी मुतवफ़्फ़ीका का जो माना है इन्नी मुमीतुका, इन्नी मुमीतुका, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए ईसा मैं आपको मौत दूंगा, ए ईसा मैं आपको मौत दूंगा। तो वो कहते हैं लो जी, बुखारी ने लिखा है कि ईसा को मौत देगा अल्लाह, तो साबित हो गया कि मौत दे दी, साबित हो गया तो कि मौत दे दी। हम कहते हैं नहीं भाई, मौत दूंगा का ये माना नहीं है कि मौत दे दी, मौत दे दी। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ऐ ईसा मैंने आपको मौत दे दी है। जब मौत देगा ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ही देगा, जब मौत देगा अल्लाह ही ईसा अलैहिस्सलाम को देगा। ये माना नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत हो चुकी है, ये माना नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत हो चुकी है। ये कुछ बातें हैं जो वफ़ात मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नुज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से, दज्जाल के हवाले से, याजूज माजूज के हवाले से, ताकि ये मज़मून यहाँ पूरा हो जाए। उसके बाद इंशाअल्लाह इब्न सय्याद की हदीस के मज़ामीन पर कल की मजलिस में पलटेंगे। बस किफ़ायत करते हैं। सुभान अल्लाह।